Welcome to Borail News. Key decision taken in third Assam cabinet meet. The Assam's government third cabinet meeting chaired by Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma went off smoothly with major development package for the state as well as for the Mahasau district. The Chief Minister, while addressing media after the meet, said that the border dispute of Assam-Meghalaya will be resolved very soon, for which he had met Meghalaya's Chief Minister and will meet the Union Home Minister Amit Shah. He informed that the next cabinet meets will be held at Silchar. He also announced approval of Kachar Wildlife Safari Cum Zoo at Dholai in Kachar district at a cost of Rs 214.54 crores. He also approved the Assam Medical Education Service Amendment Rules 2022 to regulate promotion of doctors working as faculty under Dynamic Assured Career Progression Scheme. Notified by the Health Department, DACPS will provide scope for timely promotion and financial upgrade without linkage to vacancies and on fulfillment of fixed criteria as per Civil society বা ছাত্ৰ সংগঠনসমূহৰ লগত হোৱা আলোচনা ৰাভা হাছং অটোনমাস কাউন্সিলৰ লগত হোৱা আলোচনা এই গুটেইখিনি Chief Minister Sharma also said that two colleges, namely Morigao and Sialkuchi College, to have commerce stream, while science stream to be introduced in 8 other colleges in the state. সমাধান সূত্র তাক অনুমোদন জনায় অহা 24 তাৰিখে আমাৰ যেটো অসমৰ সন্মানীয় সিভিলিয়ান যেটো এৱাৰ্ড বুলি আমি কৈছো বা আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান বুলি কৈছো অসম সৌৰভ অসম বৈভৱ অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব He also said that no quarantine period for government employees will be 7 days after tested COVID positive either in hospital or home and will have to attend office from 8 days. ভগাই দিও যাতে অনুষ্ঠানটো সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি আজিৰ কেবিনেটত অসম চৰকাৰে দুখন মহাবিদ্যালয় বাণিজ্য শাখা নতুনকৈ প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে এখন হল মৰিগাঁও কলেজ The meeting also bring a series of boons for the Mahasau district such as Rs 110 crores to alleviate water scarcity in Haflong region, Rs 15 crores for infrastructure development at newly constructed stadium at NL Daulagafu Sports Complex, Rs 50 crores for tourism infrastructure development in Umrangso, Panimur and Haflong. Last but not the least, the cabinet decided to bond salary of all grade 1 and grade 2 officers of the Narkachar Hills Autonomous Council, which falls under normal sector by the state government. কলেজ ভবানীপুৰত আমাৰ উপনিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি ইয়াক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ হালবাৰী কলেজ
BTADত পৰে কিন্তু ভবানীপুৰ After the meet, Chief Minister Sharma inaugurated newly constructed Krishi Bhavan basketball court at Gopinath Bordoloi LP School, 200 meters zip lining at Joya Towson Memorial Park, newly completed stadium and oxygen plant at Haflong Civil Hospital under PM Care. জহা কোমোৰা বুলি যিটো কয় এইটো বৰা চাউল এইটো কি চাউল পাহাৰৰ বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটি বৰা চাউল এইটো মা কোনটোৰ পৰা বনাই এইটো কচু नंदिता असेंबली से जाता है ऑर्गेनिक चीज लेके जा सकते हैं मीडिया में कितना स्टूडेंट है कितना है अभी बात किया है इंग्लिश में सर अराउंड 70 प्लस है सर हाँ Sir, lo prefalo sa dibo. अभी ये बास्केटबॉल कोर्ट का ये काम किसको दिया था उषा पाटिल को नहीं सर ये लोकल कमिटी ये लोग भी किया सर हम लोग ने क्या था सर तुम्हारा नाम क्या है अविनाश हो जाए तुमने ये उषा पाटिल से सामान लिया और तुम खुद किया जी जी सर टेक्नोलॉजी उन लोग दिया बनाने वाला टेक्निक भी हमारा ही है सर मैंने हमारा प्रोजेक्ट डिजाइन एवरीथिंग हमारा है सर ट्रेनिंग भी देख हम ना पता ऊपर पर ना कितना किलोमीटर है कितना मीटर है ये 200 मीटर तक फॉरेनर फॉरेस्ट बहुत अच्छा पसंद करते हैं तो ये अविनाश हुजाई का ही डिजाइन है मैंने हम लोग का ग्रुप है सर तुम लोग का ग्रुप यहाँ में और काम करो ऐसा यस सर माईबोंग में भी करो यहाँ में भी करो कार्बिंग में भी करो जी सर यहाँ का लोकल यूथ्स को ट्रेनिंग के लिए कभी कभी रिवर राफ्टिंग के लिए इसको यहाँ से बुलाओ 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 वो लोग सर फसल मार के आने लगे जाते इतना अच्छा अभी यहाँ से आ नहीं सकेगा नहीं चाहिए नहीं सर फसल अच्छा ऊपर से नीचे जा सकता जी सर अच्छा यहाँ से भी वहाँ जा सकेगा वहाँ से भी यहाँ नहीं आ सकेगा यस सर ये भी एक लाइन ये बच्चा वो चिल्ड्रंस का ये चिल्ड्रन का हो गया ये थोड़ा एडवेंचर इन मोर एडवेंचर दादा नहीं सर ये 45 लाख का है समझ गया मैं अभी In this memorandum, so we have only 3 rivers. One is for the Yoruba, which we have already declared in the and one is for the potential agricultural. And so we will. Samuel, आ जाओ कब आएगा सर अब कब आएगा बीओपी में
আজি কেবিনেটৰ পিছত আমাৰ নৰ্থ কাছাৰ হিলছ অট'নমাছ কাউন্সিলে এটা এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচ বনাই উলিয়াইছিল য'ত জিলাখনৰ গোটেইবোৰ কৃষি বিভাগৰ অফিচ এটা চৌহদতে থাকিব তাৰ আমি উদ্বোধন কৰিলোঁ এটা জিপ লাইনিং আমাৰ পৰ্যটকসকলৰ কাৰণে এটা এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ এটা তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰো উদ্বোধন হ'ল হাফলং চহৰৰ বাবে এখন আটকধুনীয়া ষ্টেডিয়ামৰ আধাৰশিলা হ'ল আৰু আমাৰ চিভিল হস্পিটেলত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ PM কেয়াৰ ফাণ্ডৰ পৰা অহা পুঁজিৰে এটা নতুনকৈ অক্সিজেন প্লাণ্ট এটাৰো উদ্বোধন হ'ল ক'ব গ'লে হাফলং চহৰত আজি বহুত কেইটা কাম উন্নয়নমূলক কাম সম্পন্ন হ'ল আৰু আজি কেবিনেটত আমি যি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সেই অনুসৰিও এই জিলাখনৰ বহুতখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব তেওঁলোকৰ বেচিকেলি ইয়াৰ যিখিনি চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তেখেতসকলৰ বিভিন্ন ডিমাণ্ড আছে বিশেষকৈ আমাৰ যিখন শান্তি চুক্তি হৈছিল তাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে পালন কৰা কিছুমান ক্লজ আছে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সেইখিনি যাতে সম্পূৰ্ণ হয় আৰু বিভিন্ন ইয়াৰ জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ নিজৰ নিজৰ ডিমাণ্ড আছিল কাইলৈ মোৰ ৰাতিপুৱা আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ ইয়াত এটা নামঘৰ আছে তাতে যাম ৰামকৃষ্ণ মিছনত যাম হাফলং কলেজতো কেইটামান অনুষ্ঠান আছে তাৰ পৰা মই গুৱাহাটীত গৈ দিল্লীলৈকে গুচি যাম আজি সিদ্ধান্ত হোৱা নাই আজি আলোচনাহে হ'ব সিদ্ধান্ত ল'ব দেশৰ সংসদে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত বিল পাছ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব কিন্তু সমস্যাটোৰ সমাধান হ'ব লাগে বৰ্ডাৰত মানুহ কষ্টত থাকে বৰ্ডাৰত ডেভেলপমেণ্ট নাই ৰাস্তা নাই আমি কাম কৰিলে মেঘালয়ে বাধা দিয়ে তেওঁলোকে কাম কৰিলে আমি বাধা দিওঁ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত ভালকৈ পঢ়িব নোৱাৰে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ এটা তাতে নাই কাৰেণ্টৰ সমস্যা কিছুমান জেগাত গতিকে তাৰ মানুহখিনিহে বুজি আছে তেখেতলোকৰ কষ্ট কি গতিকে সমস্যাটোৰ সমাধান হ'ব লাগে আৰু 3-4টা আমাৰ কথা আছিলে যে তাৰ মানুহখিনিৰ মতামত বৰ্ডাৰত থকা মানুহখিনিৰ মতামত আৰু তাত কোনে ডেভেলপমেণ্ট কাম কৰিছে আৰু জিঅ'গ্ৰাফিক কণ্টিগুইটি কাৰ লগত ভাল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এষ্টাব্লিছমেণ্ট কাৰ লগত ভাল তেনেকৈ কৰি কেইটামান সিদ্ধান্তত উপনীত হ'বলৈকে চেষ্টা কৰা হৈছে মই আকৌ কৈছোঁ সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈকে উপনীত হোৱা নাই উপনীত হ'বলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে গতিকে আমি আকৌ কৈছোঁ সীমান্তৰ ৰাইজৰ ইচ্ছা তেখেতলোকৰ আকাংক্ষাক লৈ আমি দুইখন চৰকাৰ আগবাঢ়িছোঁ অপজিশ্যনে কৈছে যে অসমৰ মাটি এৰি দিব লাগে চাওক অপজিশ্যনৰ কোনোবা লিডাৰ তাত গৈ আছে নেকি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া বৰ্ডাৰলৈ যাওক তেখেতলোকে মানুহক সোধক আপোনালোকে ক'ত থাকিব খুজিছে য'ত 100% গাৰো মানুহ 100% খাচী মানুহ আমি কি জবৰদস্তি ধৰি ৰাখিম নেকি মই আকৌ এটা কওঁ যে মই যিখন কমিটিৰ মই এখন কমিটিৰ সভাপতি অসম চেয়াৰমেন অসমৰ পাৰ্টৰ জিমিৰি গাঁও বুলি এখন গাঁও আছে সেইখন পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিত মিৰ্জাৰ বেক চাইডে মিৰ্জাৰ পিছফালে তাতে মই আৰু মেঘালয়ৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী গৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ সমিতিখনৰ অধ্যক্ষ হ'ল মেঘালয়ৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তাত সেই গাঁওখন মেঘালয়ৰ সীমাৰ পৰা 2-3 কিলোমিটাৰ ভিতৰত সোমাই আছে আপোনালোকক মই দেখাব পাৰোঁ মোৰ লগত মেপ আছে মই দেখাব পাৰোঁ গুৱাহাটীত মই দেখাই দিম কোনো পধ্যে তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে কিন্তু সেইখন এতিয়া তেখেতলোকে অসমক দিয়াৰ কথা এটা ৰাজি হৈছে সিদ্ধান্ত হোৱা নাই মই আকৌ কৈছোঁ আলাপ আলোচনাত তেওঁলোক এটা পৰ্যায়লৈ গৈছে কিয়নো সেই গাঁওখনৰ 100% মানুহে কৈছিলে যে আমি থাকিম অসমৰ লগত তেখেতলোক ৰাভা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ তেখেতলোকে কৈছিল আমি আমাৰ ভাষা আমাৰ সংস্কৃতি অসমৰ লগত মিলে গতিকে অসমৰ লগত থাকিম এটা মানুহেও কোৱা নাছিলে যে আমি মেঘালয়ৰ লগত থাকিম গতিকে মেঘালয়ৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটোৰ ওপৰত দাবীটোৱে নকৰিলে যদিও মই আকৌ কৈছোঁ এইটো দ্বীপ কাইণ্ড অফ থাকিব মানে পানীৰ মাজত নহয় পাহাৰৰ মাজত যদি দ্বীপ কওঁ কি কয় মই নাজানো এইটো দ্বীপৰ নিচিনা হ'ব মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে মোক 12 ফুটৰ এটা ৰাস্তা দি দিয়ক
মানুহখিনিৰ উইলটোক ইচ্ছাটোক আপোনালোকে কষ্ট নিদিব তেনেকুৱা আমাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত আছে মই খোলাকৈ ক'ব নোখোজোঁ গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ ৰাজনীতি অকল কৰি থাকিলে নহয় সীমান্তৰ মানুহখিনিৰ কষ্ট তাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এটা সমস্যাটোৰ সমাধান হ'ব লাগে কংগ্ৰেছে কেতিয়াও নকৰিলে কংগ্ৰেছে ক্ৰিয়েটে কৰিছে কংগ্ৰেছে তেতিয়াই যদি 1970ত যদি এই সমস্যাটো একেবাৰে সমাধান কৰি দিলে হয় তেতিয়াতো আজি কাজিয়া লাগি দিব নালাগে আজি অসমৰ সমস্যাটো কি অসমে অৰুণাচলৰ লগত কাজিয়া লাগিব লাগে নাগালেণ্ডৰ লগত কাজিয়া লাগিব লাগে মিজোৰামৰ লগত কাজিয়া লাগিব লাগে আমি মেঘালয়ৰ লগত কাজিয়া লাগিব লাগে তেতিয়া চৰকাৰ কোনে চলাইছিল তেতিয়া কাৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে কোন পাৰ্টিয়ে চলাইছিল মানে তেওঁলোকৰ সমস্যাটোৰ সমাধানৰ মতলব নাই ডেভেলপমেণ্টৰ মতলব নাই কিবাকে ৰাজনীতি কৰি মিছা কথা কৈ হাৰি তেখেতলোকৰ কষ্ট হৈছে গতিকে কিবাকে মিছা কথা কৈ ফাঁকি মাৰি অসমৰ মানুহক আভুৱা বাঢ়ি উত্তেজিত কৰি ক্ষমতা দখল কৰিব পাৰে নেকি তেখেতলোকৰ এইটো মতলব এইটো হ'বলৈ দিয়া নহয় খানাপাৰাৰ এটা অঞ্চলৰ পিলিংকাটা এইবিলাক অঞ্চলক লৈ এটা চৰ্চা মই আকৌ কৈছোঁ চাওক আপোনালোকে ৰাইট ছাইডটো যাব ৰাস্তাটো ৰাইট ছাইডে সেইবিলাক 90% খাচী আৰু গাৰো মানুহ তাত এটা ৰাস্তা আছে আমি 2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি সুধিছোঁ ৰাইট ছাইডে চব মানুহ মেঘালয়ৰ গাৰো আৰু খাচী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ বাওঁফালে অসমীয়া মানুহ গতিকে তেখেতলোকক সুধি কৰা হৈছে ক'ৰবাত 5% মানুহৰতো ক'ৰবাত থাকিব তাতোতো কংগ্ৰেছী মানুহ দুটা আছে নাই জানো তেওঁলোকে আন্দোলন কৰি নাথাকিব নেকি আমাক খলটেকত পেলাবলৈ পিলিংকাটাতো 2জন কংগ্ৰেছী আছে ক'ৰবাত তেওঁলোকে আন্দোলন কৰি আমাক খলটেকত নেপেলাব নেকি গতিকে কথাবিলাক অকণমান বহলভাৱে চিন্তা কৰিবলৈ সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু মই আকৌ কৈছোঁ সীমান্তৰ মানুহৰ যি আকাংক্ষা যি ইচ্ছা তাক আমি মুহাৰি পেলাই কোনো সিদ্ধান্ত নলওঁ On Thursday, the Chief Minister visited Namgarh and Ramakrishna Mission early morning. He also inaugurates newly built main building of Haflong Government College, Boys Hostel and Auditorium. He leave for Dispur via helicopter from Assam Rifles Camp at Sarkari Bagan, Haflong. হাফলঙৰ অসমীয়া সমাজৰ এইটো নামঘৰ ইয়াত সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়ো আছে আমাৰ কৃষ্টি বিকাশ সংঘ এটাও আছে একেলগে কথা পাতিলেও শংকৰী কলা কৃষ্টি বিকাশ সংঘ এটাও আছে তেখেতসকলে ৰাখিছে ভাল কৰি চৰকাৰেও সহায় কৰিব যাতে আৰু ভাল হয় অসম মেঘালয় সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে আজি যেটো দিল্লীলৈ যাব দুইখন ৰাজ্যৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আজি নাই আমাৰ মাজত যিখিনি সমাধান হ'ল সেইখিনি আমি আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিম পৰৱৰ্তী আইনী ব্যৱস্থা বা আন আনুষংগিক ব্যৱস্থা গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ল'ব লাগিব আমি তেখেতসকলক বিষয়টো অৱগত কৰোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থাৰ ওপৰত যি ধৰণে আমাক পৰামৰ্শ দিয়ে আমি সেই ধৰণে আগবাঢ়িম মইতো সমালোচনা কৰা শুনা নাই আমাৰ মিটিঙততো কোনে মইতো সকলো বিৰোধীকে মাতিছিলোঁ সকলোৱেতো আদৰণি জনাইছে এইটো আৰু এটা পলিটিকেল হ'ব পাৰে আজিতো ইমান দিনে সকলোৱে এইটো বিচাৰি আছে যে উত্তৰ পূৰ্বৰ সকলো সাত ভনীৰ দৰে সাত ভনী হৈ থাকিব লাগে নিজৰ ভিতৰত কাজিয়া পেচাল হ'ব নালাগে আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকখন মঞ্চতে সাত ভনীৰ গান প্ৰদৰ্শন হয় গতিকে কোনেওতো আমাৰ সাত ভনীৰ মাজত কাজিয়া পেচালটো কোনেও বিচৰা নাই এইটোতো চব অসমীয়া মানুহে বিচাৰে যে মিলিজুলি থাকিব লাগে বাকী আৰু 3টা বিবাদ আছে যিকেইটা সোনকালে বা ভাল কৰি সমাধান হ'ব
তিনিটা বিবাদ অলপ কঠিন বিবাদ, লাম্পি আৰু কাৰ্বি আলঙৰ। সেই বিবাদকেইটা সমাধানৰ কাৰণে অকণমান সময় লাগিব আৰু তাৰ স্থানীয় ৰাইজকো বিশ্বাসত ল'ব লাগিব। গতিকে সেইকেইটাত অলপ সময় লাগিব। 12টাৰ ভিতৰত 9টা হৈ যাব, তিনিটাত অলপ সময় লাগিব, হয়তো মাহো লাগিব পাৰে, বছৰো লাগিব পাৰে। সেই তিনিটাৰ ওপৰত ফটক কৰি কমেণ্ট দিয়া দিগদাৰী। আজি 6টা বজাত লগ কৰিম। বাকী মিজোৰাম নাগালেণ্ডৰ তাৰ অৰুণাচলৰ লগত আমাৰ ইনিচিয়েল কথা বতৰা চলি আছে। মেঘালয়খিনি ভালে ভালে হৈ গ'লে আমি অৰুণাচলটো আৰু মিজোৰামতো আমাৰ কমিটি হ'ব আৰু আমি আলাপ আলোচনা কৰি মোৰ লক্ষ্য থাকিব যে এই কাৰ্যকালৰ ভিতৰতে উত্তৰ পূৰ্বৰ লগত নাগালেণ্ডটোতো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আছে আৰু সেইটো ডিছপিউট তেনেকৈ সমাধান কৰা সম্ভৱ নহয়। অসম নাগালেণ্ডৰ সমস্যা সুপ্ৰিম কোৰ্টে সমাধান হ'ব লাগিব। কিন্তু মই ভাবোঁ যে অলপ যত্ন কৰিলে মিজোৰাম আৰু অৰুণাচলৰ লগত আমি সমাধান কৰিব পাৰিম। সেইটো অসুবিধা আছে, এইটো বহুত ঐতিহাসিক কথা আৰু আমাৰ অসমৰো এটা বহুত ডাঙৰ এটা ইতিহাস আছে আৰু অসম নাগালেণ্ডৰ সীমা বিবাদ দুইখন চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে এইটো চৰকাৰে কৰা অসুবিধা আছে, যি হ'ব সুপ্ৰিম কোৰ্টত হ'ব আৰু হিয়াৰিংবোৰ প্ৰায় কমপ্লিটে হৈছে, এক্সামিনেশ্যন অফ উইটনেছ আদি কমপ্লিটে হৈছে। গতিকে সেইটো হয়তো আৰু কিছু বছৰ লাগিব, কিন্তু সেই সমাধানটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মজিয়াৰ পৰাই আহিব আৰু সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মজিয়াৰ পৰাই অহা ভাল। তেতিয়া দুইখন ৰাজ্যৰ বাবে এইটো এটা বাইণ্ডিং হৈ থাকিব। ইয়াৰ লগত নাগালেণ্ডৰ বিষয়বস্তুটো আমি টাচে কৰা নাই, কাৰণ নাগালেণ্ডৰ বিষয়বস্তুটো টান আৰু সেই বিষয়বস্তুটো চৰকাৰী পৰ্যায়ত সমাধান নহয় বুলিয়ে অসম চৰকাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈছে। গতিকে অসম নাগালেণ্ডৰ সীমা বিবাদটো ইয়াত নাই। All well.
स्टूडेंट्स को भी लो, मोको स्टूडेंट्स को भी लो, हमको दे दो। ओए मैं चली बा हां बोला और कहां एक मिनट के बाद और पिछला हां पीछे रहा। Haflong College for the infrastructure which has been created like hostel, auditorium, college building, etc. And I feel that with this new infrastructure, Haflong College will start a fresh journey in their pursuit of education. I do not want to speak much today because I have to go to Delhi immediately after this. But definitely I'll come another day to meet my young friends, particularly the students community, so that we can interact more and we can learn from each other. Basically, the day when I'll come next, that day all you have to sing and dance, okay? Done? पक्का? So मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं खाली यही बोलना चाहूँगा कि ये कॉलेज का बहुत बड़ा फ्यूचर है। मैं जब 1980 में कॉटन कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी था, तब मैं हाफलॉन्ग कॉलेज में आया था, कॉटन कॉलेज का डेलीगेशन लेके यहाँ में। तो ये कॉलेज को और बड़ा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। यहाँ का जो साइंस ब्लॉक ये जो बनाने का बाद है, इस साइंस ब्लॉक बनाने के लिए असम सरकार आप लोग को 10 करोड़ रुपया देगा। लेकिन मेरा एक कंडीशन है, ये पैसा से जो साइंस ब्लॉक है 2 साल में कंप्लीट होना पड़ेगा। 2 साल में कंप्लीट होना पड़ेगा। हम शुरुआत का दिन भी हम ये एजुकेशन मिनिस्टर नारियल फोड़ेगा और समाप्त होने का दिन में भी हम लोग को ही नारियल फोड़ना चाहिए, मतलब 2 साल में होना चाहिए। तो ये एक मेरा कंडीशन है। सेकंड में सीएम एनसी हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल से मेरा गुजारिश होगा, ये कॉलेज और बढ़ते जाएगा, एक्सपांशन होते जाएगा। एक सेकंड कैंपस अभी से कर लेना ठीक है, और कोई जगह में 50 बीघा अगर जमीन हो जाए तो कम से कम हम लोग को आगे जाने का मौका मिलेगा।
और मेरा ये इच्छा है कि यहाँ में पूरा सारा सब्जेक्ट का पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस भी होना चाहिए, तभी हम लोग को पूरा स्टूडेंट्स का एक्टिविटी पूरा होगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है हमारा स्टूडेंट्स के लिए। अभी असम सरकार में हमारा हिल्स ट्राइब का कोटा होता है, लेकिन हाफलोंग या कार्बी आंगलोंग का लोग हमारा प्लेन्स में काम करने नहीं जाते हैं, तो बार बार हम लोग एडवर्टाइज करता हूँ, वो नौकरी खाली पड़ता है। क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए थोड़ा हमारा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो मेरा यहाँ में एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक आसामी स्पोकन क्लासेस का क्लास खोलना चाहिए, इसलिए सब्जेक्ट जो भी पढ़े, लेकिन हमारा स्टूडेंट्स को अच्छा आसामिया बोलने का सीख जाए, तब हम लोग गुवाहाटी में कॉन्फिडेंटली जा सकूंगा, या जहां में भी हमारा पोस्टिंग होगा हम लोग जा सकूंगा। जैसे यहाँ भी 3000 लड़का है, लड़का लड़की पढ़ रहा है। आसाम गवर्नमेंट में हिल्स ट्राइब का नाम में कम से कम आज का दिन में भी 10,000 नौकरी खाली है, तो हमको किसी को नहीं मिलता। नौकरी का एडवर्टाइज करने से भी यहाँ से एप्लीकेशन नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? लोगों का मन में लगता है कि हम लोग तो आसामिया नई भाषा बोल सकता हूँ, तो कहाँ में जाके हम लोग काम करेगा, ऐसा मन में थोड़ा सा ये होता है कि क्या होगा, नया इलाका है। लेकिन आप लोग का जैसा हाफलोंग है, गुवाहाटी भी आप लोगों का ही है, जो जोरहाट है वो भी आप लोगों का है, इसलिए हम सब एक ही आसाम का सिटीजन है, और पूरा आसाम का ऊपर आप लोग का अधिकार है। खाली डिमा हासाओ का ऊपर ऐसा नहीं है, पूरा आसाम का ऊपर आप लोग का अधिकार है। तो इसलिए थोड़ा हाफलोंग कॉलेज में हमारा आसाम प्लेन से आने वाला फैकल्टी मेंबर्स भी यहाँ में बहुत है, सब मिलके एक आसामी स्पोकन कोर्स आप लोग शुरू कीजिए, इससे बहुत फायदा होगा। मेरा यही रिक्वेस्ट है। और बाकी हम लोग को पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस भी खोलना है, बढ़िया साइंस ब्लॉक भी हम लोग को मिल जाऊंगा। हम फरवरी महीना में ही आप लोग को पैसा भेज दूंगा, आप लोग तुरंत काम शुरू करिए। और साइड में आप लोग एक सेकेंड कैंपस के लिए भी जमीन अभी से ले लीजिए, इसलिए जैसा बड़ा आसाम आगे बढ़ रहा है, हर जिला में मेडिकल कॉलेज हो रहा है, हर जिला में यूनिवर्सिटी हो रहा है, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक बढ़ रहा है, तो इसीलिए हाफलोंग कॉलेज का भी एक बिगर विजन होना चाहिए। अभी जो सुवेनिर मैंने इनोग्रेट किया मैगजीन, इसका नाम भी विजन है, लेकिन वो विजन मैगजीन में होने से नहीं होगा, काम में भी होना पड़ेगा। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। Reporting by Pankaj Timung, Borail News.